सत श्री अकाल जी। हमदर्द टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं हाँ कुलदीप घोड़िया। अज फिर एक किरती किसान के पुत्र नूं तुहानूं मिलाउण जा रहे हैं। वो किरती किसान के पुत्र ने किरत की है, मेहनत की है। अज असीं एक ट्रॉली 'च खड़े हाँ। ट्रॉली 'च कोई कणक, झोना, मक्की, बाजरा जां मिट्टी जां कोई होर समान नहीं लद्या। ये किरती किसान के किरती पुत्र ने इस एक चलदा फिरदा जूस बार बनाया, जिन्हों आपां मोबाइल जूस बार कह सकते हैं। मोगा च एक बार फिर तुहानूं लैके आए हैं। पिछले दिनी तुहानूं एक किसान के पुत्र नाल मिलाया सी जो बर्गर वेचदा सी, जो बर्गर ट्रॉली उपर वेचदा सी, जिसकी बहुत दूर दूर तक उसकी चर्चा है। उस नौजवान तो बाद असी मोगा च एक बार फिर आए हैं। एक तुहानूं होर नौजवान नाल मिलाउण जा रहे हैं जो ट्रॉली उपर जूस वेचदे ने, फ्रूट वेचते हैं। बेशक ये यूपी के रहने वाले ने, पर पिछले लगभग 30 साल तो ये मोगा च रह रहे हैं। राजपूत राणा घराणे दे नाल संबंध रखते हैं। सतनाम सिंह साडे नाल आ, इन्हां दे पिता हरी सिंह पिछले 30 साल तो इत्थे मोगा च रह रहे हैं। सतनाम नाल गलबात करते हैं, इन्हां दे जहन च किद्दां आया कि आपां चलदा फिरदा जूस बार बनाइए। आम तौर पर पंजाब दे विच आपां देखते हैं बहुत सारिया जूस दीयां रेहड़ियां हुंदियां, बहुत सारी जूस बार दुकानां हुंदियां। आम तौर पर वड्डियां दुकानां, वड्डियां शॉपां ते आपां जूस फ्रूट दीयां दुकानां ते जाने, उत्थे मिलदा, उत्थे फ्रूट मिलदा। पर एक पहला शायद पंजाब दा नौजवान हो जिहड़ा ट्रॉली उत्ते रख के फ्रूट वेच रहा है, जूस वेच रहा है। वड्डी गिनती च इस कोल लोग जूस पीण वास्ते आ रहे हैं, वड्डी गिनती च इस कोले लोग फ्रूट खरीदण वास्ते आ रहे हैं। सतनाम नाल गलबात करदे हैं। सत श्री अकाल सतनाम। सत श्री अकाल वीर जी, मेरा नाम सतनाम सिंह है जी। की हाल चाल है? ठीक हो? हाँ जी ठीक है भाई जी, ठीक ठाक है जी, वधिया जी। अच्छा, राजपूत राणा ठाकुरां दे मुंडे ने की काम वड्ढ लिया? खेतीबाड़ी करते करते यूपी चों इत्थे आके तुसीं फ्रूट ते जूस वेचण लग गए, की कारण होया? सस अपना जी वीरे, अपना ਜਿਹੜਾ अपना ਅਸੀਂ यूपी ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਇੱਥੇ 'ਚ ਮੋਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਜੂਸ ਦੀ। ਸਤਨਾਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਰਗਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ देखी सी, असी उन्होंने स्टोरी बनाई सी, बड़ी लोगों ने पसंद की। तुसी ट्रैक्टर ते ट्रॉली ते क्यों जिहड़ा ये जूस ते फ्रूट बेच रहे हो, इसदा कारण की है? क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों च वरतिया जाता है, ट्रॉली है जिहड़ी ये किसान खेतों च लैके जाता है। इहदे ते तूड़ी ढोई जाती है, इहदे ते कणक, झोना, मक्की, बाजरा जां जिहड़ी भी फसल उगाई जाती है, ये फसलों वास्ते हुंदा जी। फसल लैके मंडी च किसान जाता जां अपने घरे लैके आउंदा। ट्रैक्टर नूं खेतों च किसान वरता, तुसी शहर च लिया के खड़ा लिया, शहर च जूस बनाउण लग गए, फ्रूट बेचण लग गए। ट्रैक्टर ते ट्राली का कारण की है? ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੂਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੂਸ ਵੂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਰੂਟ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਣੀ ਫਰੂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਯੂਪੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, 10-12 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਯੂਪੀ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਲ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਣ ਸਾਂਭਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਸਾਂਭਦਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਠੇਕੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ। ਜੱਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡਾ ਕਹਿਤਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜੱਟ ਦਾ ਗੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਟ ਦਾ ਗੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 6 ਆਪਣਾ 7 ਲੱਖ ਤੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਰਿੱਜ ਹੋ ਗਈ, PVC ਪਲਾਈ, LDਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। 7 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 25 ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ? ਮੋਗੇ ਮੰਡੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ 735 ਸਵਰਾਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਚੋਇਸ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘਰ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੂਸ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸੇਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜੂਸ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੇੜੀ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਲਾ ਲਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਜੂਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ? ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸ ਜੂਸ, ਪਪੀਤਾ, ਓਰੀਓ, ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਈ 6-7 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਲ ਦੀ, ਸੇਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਤਾ। 7 ਲੱਖ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਜੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਸੇਲ ਵਧੂਗੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜੀ। ਖਾਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਜੂਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਕਸ ਜੂਸ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਪਾਇਆ ਸ਼ੇਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ
ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਓਰੀਓ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ? ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਰਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਸਰ ਜੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਲਫੂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਟਰਾਲੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜੋੜ ਲਏ, 7,30,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਬਾਪੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਜੂਸ ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜੂਸ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਨਾਲ, ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਪ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੀਏ। ਜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, 7,30,000 ਲਾ ਦੇਣਾ, 20-20, 25-25, 30-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵੇਚ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਜੂਸ ਬਾਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜੰਮਿਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮਤਲਬ ਫਲੇਵਰ ਸੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਸੇਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ? 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਲਾਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਈਏ? ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਜੂਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਪ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜੀ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲੇਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ? ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਧੁੱਪੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਖਿੱਚਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸਰ? ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੁਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿ? ਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਫਰਾੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਬਾਬੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢੀਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੂਸ ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੂਸ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਗੇੜੀ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਗੇੜੀ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਮਝੋ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ? ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਲ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਘਟੂਗੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੂਗੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸਕੀਮ, ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੰਮ ਜੂਸ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਵੀਰ ਜੀ ਐਂ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਬਈ ਵਾਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਬਈ। ਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ,
ਐ ਜੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਖਾਸ? ਖਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਐਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਾਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਖਾਸ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ PVC ਲਵਾਈ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ LED ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਏ ਆ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਲਾਈ ਵੀਲ ਪਾਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਲਾਈ ਵੀਲ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਵੈਸੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਟਰਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪੱਕੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਵੈਚੀ ਪੈਣੀ ਟਰਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਟਾਓਗੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੂਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10-15 ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਡੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੰਡੀੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਐਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ 2-4 ਦਿਨ ਖੜ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਟੌਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਸਾਈਡ ਸੂਟ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸਟਮਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਜੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੂਸ ਪੀਤਾ ਫਿਰ? ਪੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੂਸ ਪੀ। ਖਾਸ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਾਕੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਫ਼ ਬਾਬਾ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਦਾ ਫਰਕ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਸ ਪੀਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਖਿੱਚਦੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਤੇ। ਜੂਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਮਸ ਆ, ਵਧੀਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਜੂਸ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਵੀ, ਮਿਕਸ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਨਾ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੂਸ ਬਾਰ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਜੂਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜੂਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਘਾਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੇਅਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਏ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠਣ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੂਸ ਪੀਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਵੀਰੇ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗਾ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਟੱਡੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ? ITI ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਪ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੰਮ ਵੀਰੇ ਵਾਧੂ ਆ ਵੀਰੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਰਮ ਇਹੀ ਵੀਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀਰੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੇ, ਨਾਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਨਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੱਕ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਹਲ ਸੁਹਾਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੂਸ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਧੰਨਵਾਦ।